안녕하십니까? 특주를 들으면서 마음이 많이 감동이 되고요. 주님께서 또 우리 두 형제님들 통해서 영광을 받으셨으리라 확신을 하게 됐습니다. 찬양 사역 가운데 주님께서 성령의 감동으로 계속해서 주님을 높일 수 있도록 기도를 해야 되겠다는 생각이 들었습니다. 감사드리고 오늘 형제 자매님들과 함께 나누고자 하는 말씀은 고린도전서 1장에 있는 말씀입니다. 말씀의 이제 주제는 하나님의 능력이요 지혜이신 그리스도에 관해서 교제를 하고자 합니다. 소제목은 그리스도의 십자가 라는 소제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 말씀 나누기 전에 준비한 동영상 한번 같이 보시고 말씀을 교제토록 하겠습니다. 소리가 오랜만에 동영상을 보려고 하니까 안 되네요. Years ago, in a Baptist church in Crystal Palace in southern London, the Sunday morning service was closing and a stranger stood up at the back, raised his hand, he said, "Excuse me, Pastor, can I share a little testimony?" The pastor looked at his watch, he said, "You've got 3 minutes." And this man proceeded. Now this London preacher flew back to the UK and was speaking at the Keswick Convention in the Lake District. And he threw in these 3 testimonies. At the close of his teaching session, 4 elderly pastors came up and said, "We got saved between 25 and 35 years ago, respectively, through that little man on George Street giving us a tract and asking us that question." He then flew the following week to a similar Keswick Convention in the Caribbean, to missionaries. And he shared the testimonies. At the close of his teaching session, 3 missionaries came up
and said we got saved between 15 and 25 years ago, respectively, through that little man's testimony and asking us that same question on George Street in Sydney. Coming back to London, he stopped outside Atlanta, Georgia, to speak at a Naval Chaplains Convention. 6 months later, flew to do a convention for 5,000 Indian missionaries in a remote corner of northeastern India. And at the end, the Indian missionary in charge, a humble little man, took him home to his humble little home for a simple meal. And he said, "How did you, as a Hindu, come to Christ?" He said, "One bout of diplomatic service took me to Sydney. And I was doing some last-minute shopping, laden with parcels of toys and clothing for my children, walking down George Street. And this courteous little white-haired man stepped out in front of me, offered me a pamphlet, and said, 'Excuse me, sir, are you saved? If you die tonight, you're going to heaven.'" I do. His name is Mr. Genord, but I don't think he does it anymore. He's too frail and elderly. Margarita did a little count. That's 146,100 people. That simple little nobody except a little group of Baptists in southern Sydney knew about Mr. Genord. But I'll tell you, his name was famous in heaven. 다음 주에 그 청년 보험 집회가 있습니다. 23일 토요일 날 오후 5시 30분부터 그 서대문교회 송영사 형제님을 강사로 초청해서 청년 학생 보험 집회를 하는데요. 구도자가 한 25명이 넘는 것 같아요. 그래서 기도 제목은 기도자들이 참석해서 복음을 듣고 도전을 받을 수 있도록. 이 동영상 보시면은 제노라는 노인이 전도지를 나눠줬는데 하나님께서 그를 통해서 그 작은 행위를 통해서 많은 사람을 구원하셨다는 거죠. 얼마나 그 하나님의 능력이 놀라웁니까? 우리는 우리가 하는 이런 작은 행동들이 의미 없고 가치가 없다라고 생각할 수 있습니다. 그러나 하나님의 능력이 나타나면 그 사람들의 마음 가운데 도전을 두고 그들을 회심하게 하죠. 사실 저도 단순한 이 질문에 도전을 받았어요. 제가 대학교 1학년 때 캠퍼스에서 제가 그때 담배를 폈습니다. 담배를 피면서 이 캠퍼스의 낭만을 이제 즐기고 있었는데 거의 30년 전이죠. 내비게이터 선교사 어떤 형제님 한 분이 저에게 도전했습니다. 당신 그 교회 다니십니까? 예. 제가 과거에는 다녔는데 한 1년간 지금 휴학 중입니다. 그렇게 말씀드렸죠. 그랬더니 좀 문제가 있으시군요. 그러면서 당신 오늘 죽으면 천국에 갈 확신이 있습니까? 그렇게 도전했어요. 저한테. 근데 1년간 휴학하고 제가 그 종교생활을 7살부터 해왔거든요. 대학교 1학년 때 이제 1년 휴학하고 그 도전을 받았을 때 예스라는 답을 못 하겠더라고요. 확신이 없었어요. 그래서 확신이 없습니다. 그랬더니 그분이 제게
그럼요, 잘 들어보십시오. 당신은 구원의 확신이 없기 때문에 하나님의 자녀가 아닙니다. 대신 마귀의 자식입니다. 그 말을 굉장히 놀려받았어요. 그런데 한편에서는 내가 정말 오랫동안 학생회 생활도 하고 회장도 하고 활동했는데 나보고 마귀 자식이라고 한다는 그 말에 굉장히 불쾌해서 그 자리를 떠나서 이제 집에 간다고 얘기하고 떠나려고 하는데 그분이 잠깐만 그러시더라고요. 왜요? 저 시간이 없습니다. 했더니 한 말씀만 더 듣고 가세요. 네, 무슨 말씀이시죠? 당신 가다가 버스 타고 뭐 차를 타고 가다가 사고 나면 지옥에 갑니다. 그 말을 잊지 마십시오. 그 한마디 말이 저의 마음에 비수같이 꽂혔어요. 그래서 제가 고민하면서 다시 이제 주님을 찾게 되고 복음을 듣게 된 계기가 됐어요. 그 형제님이 이제 제가 군대 제대하고 돌아가서 또 만났어요. 캠퍼스에서 똑같이 이제 도전하고 있더라고요. 근데 저 못 알아보시더라고요. 저는 그걸 알아봤는데 아무튼 오늘 이제 주제와 좀 관계가 있죠. 오늘 이제 고린도 전서 1장을 함께 나누는데요. 하나님의 능력이요 지혜이신 그리스도. 고린도 전서의 배경을 좀 이해할 필요가 있습니다. 고린도 지역은 이방 지역이죠. 근데 무역의 중심지였고요. 그리고 굉장히 문화가 번창했습니다. 특별히 고린도인이라는 뜻 자체도 외설적이다 그런 의미가 있어요. 그래서 굉장히 향락산업도 발전을 했어요. 이방 종교도 발전하고 또 문제가 좀 많이 있던 이방인 교회죠. 근데 저는 이 고린도전서가 16장에 걸쳐서 쓰여졌습니다. 그리고 후서도 이렇게 쓰여졌거든요. 바울이 굉장한 애정을 갖고 고린도 교회 성도들에게 편지를 두 번 썼어요. 근데 사실 뭐 더 있다고 하는데 성경에 보존되고 있는 이유는 그리고 전후입니다. 처음에는 고린도 전서를 전에도 한번 교제했었는데 굉장히 문제가 많기 때문에 하나님께서 이렇게 장문의 편지를 바울을 통해서 전달하셨구나 이렇게 생각만 했습니다. 근데 이 고린도 교회에 나타나는 상황이라든지 문제라든지 이런 것들이 지금 후기 현대 사회에 나타나는 기독교계의 문제들을 그대로 보여주고 있다고 생각이 됩니다. 그래서 오늘날 이 교회가 당면한 이 영적인 도전과 문제들에 대해서 하나님의 방책은 무엇인가 그런 차원에서 말씀을 함께 이제 상고하고 나누고자 하는 것입니다. 1절 보시면 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 입은 바울과 및 형제 소수대는 고린도에 있는 하나님의 교회 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들과 또 각처에서 우리의 주 곧 저희와 우리의 주 되신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로 조차 은혜와 평강이 있기를 원합니다. 이 소수데나라는 사람 이제 바울의 동역자로 등장하잖아요. 사도행전 18장을 보면은 고린도 지역에 있는 유대교인들의 회당장입니다. 소수데나. 아마 처음에는 그리스고였습니다. 근데 바울이 그곳에서 먼저 아덴에서 바울이 철학자들과 논쟁을 합니다. 아덴에서 알지 못하는 신들에게라는 그걸 문구를 두고 그들에게 이제 그리스도를 전했지만 불과 몇 명밖에 못 왔어요. 어떻게 보면은 이 전도를 굉장히 그동안 열심히 해왔던 바울에게는 굉장히 실망스러운 일이었을지 몰라요. 근데 하나님께서는 이제 바울을 고린도 지역으로 이제 보내십니다. 근데 거기서 처음에 만난 사람이 우리가 잘 아는 아굴라와 브리스길라 자주 장사죠. 천막을 만드는 분들이죠. 텐트 메이커라고 하는데 이게 바울과 같은 업이었어요. 바울이 이제 낮에는 텐트 메이커 천막을 짓고 밤에는 이제 말씀을 가르치고 이렇게 이제 했었죠. 그래서 그들에게 또 복음을 전하고 그런 다음에 고린도의 이제 유대교 회당에서 또 복음을 전합니다. 근데 주님께서 여러 실패를 경험했던 바울에게 나타나셔서 이 고린도 지역에 나의 백성이 많다. 이렇게 담대하라. 이게 바울을 격려해 줍니다.
그래서 고린도 교회에서 1년 반 동안 가르칩니다. 그래서 고린도 교회가 이제 바울 사도에게 1년 반을 가르침을 받았으니 얼마나 많은 지식이 있고 또 은사가 일어났겠습니까? 그래서 지금 처음에 1장 서두를 보면은 고린도 교회가 이제부터 얘기할 많은 문제들 가운데 있었지만 1장에서 이 고린도 교회가 어떠한 잘한 점들이 있는지를 바울이 이제 칭찬하고 하나님 앞에서 인정해 주는 것을 보게 됩니다. 그래서 여기 보시면 2절 보시면 고린도에 있는 하나님의 교회, 저는 이 말이 세상의 이 현대 사회 속에 던져진 하나님의 교회 이렇게 좀 와닿더라고요. 또는 이 해화동, 영본동, 대학로 주위에 있는 서울 대학로 교회 뭐 이렇게 봐도 될 것 같아요. 근데 누가 수진이 있냐? 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들은 이라고 말씀하고 있습니다. 또 주 대신 예수 그리스도의 이름을 보는 자들에게 지금 이 편지를 쓰는 거예요. 근데 우리가 성화라고 하는데 이건 사실 우리가 예수 그리스도 안에서 이미 신분적으로 거룩해진 자입니다. 그리고 성도, 거룩한 무리죠. 성도라 부르심을 우리 입었습니다. 그리고 히브리서 3장 1절 보면 그러므로 함께 하늘의 부르심을 입은 거룩한 형제들아 이렇게 얘기하고 있습니다. 하늘의 부르심을 입은 거룩한 형제들 마찬가지죠. 빌립보서 3장 14절에도 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라. 이 부름이라는 것은 이 땅에서 오는 게 아닙니다. 우리가 지금 이곳에 앉아있는 이 부르심을 입고 이곳에 앉아있잖아요. 이 부르심은 하늘에서 온 것입니다. 하나님이 부르신 것입니다. 오늘 하나님이 부르셔서 지금 이 자리에 앉아있는 것입니다. 그래서 서로 교제하고 주님을 기념하고 예배를 드리는 것입니다. 이미 우리는 거룩히 하여지고 성도라 부르심을 입었습니다. 그걸 열심히 다른 종교도 어떻습니까? 수령과 돌을 닦아서 산에 가서 외딴 곳에서 금욕생활을 하면서 거룩해지려고 했습니다. 우린 출발점이 다릅니다. 우리는 하늘에 이미 그리스도와 함께 앉혀진 자로서 출발하는 것입니다. 그리스도와 함께 죽었고 부활했고 또한 승천해서 하늘의 하나님 우편 보좌에 그리스도와 함께 앉혀진 존재로 우리의 신앙생활이 시작되는 것입니다. 이것이 일반적인 다른 종교와 큰 차이점이죠. 그리고 이제 고린도 교회에 이제 잘한 것들을 이제 칭찬하면서 감사의 기도를 드리죠. 4절 보시면 그리스도 예수 안에서 너에게 주신 하나님의 은혜를 인해서 내가 항상 하나님께 감사한다라고 바울이 쓰고 있습니다. 어떤 점이냐? 5절 그의 안에서 모든 일본 모든 구변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 경고케 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립니다. 이런 측면에서 바울은 항상 하나님께 고린도 교회 성도를 생각하면서 자기가 1년 반 동안 가르쳤던 그들을 위해서 감사의 기도를 드렸다는 것이죠. 사실 뒤에 보면은 이 방언하는 문제도 있고 지식도 풍족하고 이 사람들이 아마 드러나는 은사가 이제 풍족했던 것 같아요. 특히 구병과 지식이라고 말씀하고 있습니다. 그리고 그를 통해서 6절 보면 그리스도의 증거가 너희 중에 경고케 되어 라고 말씀하고 있습니다. 그를 통해서 그리스도께서 은사를 주셨다. 하나님, 그러니까 그리스도께서 승천하셔서 성령을 보내시잖아요. 성령이 그들에게 임하고 은사가 이제 풍족해졌다는 거죠. 그러한 은혜를 입었다라는 거죠. 그래서 이런 은혜를 통해서 경고케 되어서 모든 은사에 부족함이 없이 주님의 재림을 이제 기다리고 있는 것입니다. 이 그리스도의 나타나심 어떤 것입니까? 공중에서 주님이 이제 나타나십니다. 그것은 요한복음 14장에도 1절, 3절에 기록되어 있지만 주님께서 이제 승천하시고 우리가 거할 처소가 다 준비되면 이제 오셔서 우리를 공중에서 영접하시는 그런 놀라운 주님의 공중 재림이 있습니다. 그리고 7년의 대환란이 있고 이 땅은 그 다음에 주님이 우리와 이미 그
주님과 함께 있게 된 이 교회와 이 지상에 강림하셔서 영광을 나타내시면서 그들을 심판하시면서 모든 그 나라들의 왕들을 주님의 발 앞에 무릎 꿇리고 이제 천년 통치가 이제 시작되는 그것을 위해서 지상에 재림하는 그런 나타나심이 있습니다. 그것을 그들이 소망 가운데 기다리고 있는 것이죠. 근데 사실 7절과 8절 사이에 이제 문맥을 이제 읽어보면 이 이후부터는 이렇게 칭찬하고 기도를 하고 있지만 사실 많은 문제들이 있었어요. 일단 1장에 나오는 문제가 어떤 문제들이 있었냐면은 그들이 나뉘었습니다. 10절 보시면 좀 점프해서 교회에 이제 분쟁이 있었습니다. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 다 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻을 온전히 합하라. 왜 이런 말씀을 하죠? 왜 하나가 되라고 얘기하는 거죠? 이들 가운데 나눔이 있었어요. 그리스도 몸이 나뉘었습니다. 있을 수 없는 일이죠. 어떻게 그리스도 몸이 나뉘게 일이 있느냐. 근데 이것을 바울이 들었습니다. 11절 보면 글로의 지편에서 너희에 대한 말을 내가 들었다. 너희 가운데 분쟁이 있다. 그러면서 이는 다름이 아니라 너희가 각각 이르되 나는 바울에게, 나는 아볼로에게, 나는 게바에게, 심지어 나는 그리스도에게 속한 자다. 라고 서로 은사 있는 인도자들을 중심으로 서로 이제 이 분파가 형성이 된 거죠. 얼마나 바울이 봤을 때는 너무 안타까운 일이 이제 발생한 것입니다. 13절 보면 그리스도가 어찌 나뉘었느냐. 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 침례를 받았느냐. 이렇게 얘기하는 거죠. 그리고 17절 보면은 그리스도께서 나를 보내심은 침례를 주게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이니 말의 지혜로 하지 아니하면 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 먼저 이와 같이 나뉘어짐과 또 사람을 교회의 어떤 리더들을 중심으로 자기를 이렇게 줄을 쓴 것이죠. 굉장히 이것은 뭐냐면 성직제의 어떤 모습을 보여주는 것입니다. 어떤 지도자를 중심으로 그룹핑이 되는. 근데 요한계시록 2장과 3장을 보면 교회에 관한 그 주님의 판단과 책망 중에 버가목 교회의 바로 이 니골라당의 교훈에 대해서 책망하십니다. 니골라당의 교훈은 뭐냐면 지도자 중심으로 지도자가 앞선 사람으로 그를 이제 높이고 이제 팔로워들로 구성된 그 일반 평신도로 이렇게 나눔이 있는 거죠. 그래서 그들이 이 지도자를 중심으로 분파를 형성하면서 서로 시기하는 거죠. 그 나중에 보면 시기와 이제 다툼이 이제 있게 됩니다. 그럼 교회가 이제 나눠지게 되는 거죠. 두 가지 큰 죄악을 범한 거죠. 하나는 주님의 몸된 교회를 나누게 한 거고, 두 번째는 그리스도의 머리됨을 훼손한 것이죠. 영광의 주님, 교회 머리는 그리스도인데 그 머리를 훼손하고 사람을 머리로 둔 거예요. 이거는 그가 전한 십자가의 이 복음과는 너무나 다른 좀 교회의 상황이 이렇게 된 것입니다. 그런 것을 염두에 두시고 이제 다시 7절로 다시 돌아오면은, 그래서 이렇게 칭찬을 한 것이지만 사실 이후에는 이런 문제들에 대한 주님의 이 해결책을 제시하려고 바울이 이렇게 먼저는 이제 칭찬을 하고 있습니다. 우리 주님은 이 바울과 같이 굉장히 인격적이십니다. 세상 어떻습니까? 칭찬 절대 안 합니다. 잘못하는 것만 막 얘기하게 하죠. 근데 주님은 이와 같이 인격적으로 먼저 그들을 세워주고, 그 다음에 이런 잘못이 있는데 이렇게 했으면 좋겠다라고 이제 권면하시는 것이죠. 이 현대 기독교계도 이런 문제가 있죠. 이게 큰 죄악인 것이죠. 그런데 그럼에도 불구하고 바울은 8절과 9절을 말씀하고 있습니다. 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자, 이거 흠없는 자라는 거예요. 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고케 하시리라. 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 하시는 하나님은 미쁘시도다. 자, 여기서 흠없는 자로 끝까지 경고케 하실 것이다. 언제요? 주 예수 그리스도의 날에.
주님이 재림하셔서 우리를 부르시고 우리에게 상을 주시는 그 위대하신 주님의 그날에 아무 흠도 없이 영광스러운 그리스도의 신부로 주님 앞에 서게 될 것을 말씀하는 거죠. 끝까지 경고케 하시리라. 누가? 주께서. 주님 그렇게 하신다는 것입니다. 바울은 그의 모든 신뢰를 주님께 둔 것이죠. 주님은 그렇게 하실 수 있다. 지금 교회에 문제가 있지만 주님은 그렇게 이들을 경고케 하실 수 있다. 전적인 신뢰를 주님께 두고 있는 것입니다. 그리고 9절 보면 너희를 불러 그 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 하시는 하나님은 미쁘시도다. 미쁘신 하나님께 의탁하고 있는 것이죠. 우리 주님과 함께 더불어 교제케 하시는 이것이 바로 그들을 경고케 하는 능력의 원천인 것입니다. 우리 안에 거하신 그 주님과 더불어 교제를 통해서, 주님과 사귐을 통해서, 주님의 말씀을 들음을 통해서, 주님의 인도함을 통해서, 주님의 나타나심을 통해서, 주님의 교정과 책망과 바르게 함을 통해서, 의로 교육하심을 통해서 이제 끝까지 경고케 하실 것이다. 그것을 확신을 갖고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 이제 10절 이후에 이제 문제를 이렇게 다루는 것이에요. 그래서 이렇게 파당이 지고 어려움이 있었습니다. 그러면 이런 부분들을 봤을 때 우리가 이것을 해결하는 하나님의 방법은 어떤 것일까? 이제 우리가 말씀을 쭉 읽다 보면은 17절 이후에 바울이 다시 복음을 얘기하고 있습니다. 다른 복음이 아니라 바울이 이 복음의 주제인 그리스도를 전하는데 그냥 그리스도를 전한 게 아닙니다. 십자가에 못 박히신 그리스도를 전하는 것입니다. 십자가에 못 박힌 이 십자가의 도저, 이것을 전하는 이것이 바로 바울이 그들에게 하고 싶은 얘기였어요. 이것을 통해서 그들의 문제를 주님이 해결하실 것을 기대하면서 말씀하는 것이죠. 17절 읽겠습니다. 그리스도께서 나를 보내심은 침례를 주게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전케 하려 하심이니 복음의 내용이 뭡니까? 사람의 말의 지혜로 하지 아니하였다. 이렇게 하고 있습니다. 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하기 위해서 바울은 철저하게 웅변술이나 화려한 변증법이나 그런 것들 사용하지 않았어요. 바울은 충분히 그런 교육을 받은 사람이에요. 그리고 아덴에 있는 철학자들하고 이제 논쟁도 했지 않습니까? 그런데 바울은 자신의 육신적인 눈으로 봤을 때, 인간적인 것으로 봤을 때 정말 지혜로워 보이는 그런 것들을 배제했습니다. 그걸 철저하게 내려놓고 십자가에 못 박히신 그리스도만 전했다라고 얘기하는 거예요. 이런 배경이 있습니다. 왜 철학자들과 지금 상대하는 거죠? 이방 철학자들, 이 고린도 지역 자체가 이 철학이 굉장히 발달했습니다. 그러면 이제 우리가 중국도 보면요, 어떤 그 사상가들 있잖아요. 철학가들, 이론가들. 그럼 왕이 그들을 이렇게 고용합니다. 왜 고용합니까? 왜 철학자, 사상가, 이론가들을 고용해요? 왜요? 나라를 잘 다스리고 전쟁에 이기고 전술을 또 발전시키고 전술 전략가도 이제 채용하고 그래서 어떻게 하려고 해요? 이 지혜를 통해서 철학을 밑바탕한 사람의 지혜를 통해서 나라를 구하고 구원하고 자기의 권력을 유지하기 위해서 이 철학자들을 등용하는 것입니다. 이런 걸 세상의 지혜라고 생각하는 것입니다. 그런데 바울은 그런 것을 할 수도 있음에도 불구하고 그렇게 하지 않았습니다. 그는 이 십자가를 전했다고 얘기합니다. 왜 그렇게 했냐? 그것은 멸망하는 사람들한테는 이게 미련하게 보일 수 있지만 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이기 때문에 십자가를 전하는 것입니다. 이 말이 잘 이해가 안 될 수가 있습니다. 그래서 계속 교제하면서 분명하게 주님께서 성령을 통해서 말씀의 뜻을 이해하고 확신을 갖게 되기를 기도하는 바가 있습니다.
19절 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변사가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련케 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 거로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 그러니까 그 받지만 전도지 나눠주고 굉장히 미련하게 보이죠. 그래서 스스로도 나는 아무도 구원시키지 못했을 거야. 40년간 했지만 나를 통해서 영접했다는 사람을 한 명도 못 들었어. 지하철 들어가다 보면 나눠주는 분들이 있잖아요. 하나님 역사한다는 분들. 이 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 하나님께서 기뻐하셨다는 거예요. 청년들이 오후 2시에 이제 전도지를 이제 나눠주면서 찬양을 할 건데 하나님은 그렇게 역사한다는 거죠. 인간의 지혜로 봤을 때 정말 미련해 보이지만 하나님의 성령의 능력은 나타나고 역사하실 것이다라고 지금 이제 믿고 바울이 이렇게 전했다는 거죠. 전도는 그래서 이 세상의 지혜로 하는 것이 아니라는 것을 보게 됩니다. 화려한 웅변술, 어떤 설명들, 왜 그런지를 이제 우리가 생각해 봐야 돼요. 왜? 처음엔 그리스도의 십자가가 효력이 없지 않도록 하기 위해서 이렇게 이제 얘기가 됐고, 복음을 단순한 설명으로, 단순한 말로, 인간의 이런 말로 설명할 수가 없습니다. 복음은 하나님의 기쁜 소식은 십자가를 통해서만 나타나게 되어 있는 것이에요. 하나님께서 자기의 어떠하심과 그분의 인격과 하나님의 행하신 일을 알리는 것을 어떻게 하시는가를 우리가 이해하는 것은 매우 중요합니다. 우리가 전도를 할 때, 또 우리가 이 세상을 살아갈 때 그것을 아는 게 매우 중요합니다. 하나님께서는 자신에 대한 어떤 진술이나 설명으로 자기를 나타내지 않았다는 거예요. 그래서 철학이라든지 이러한 학문책에는 하나님을 설명하려고 합니다. 왜냐하면 사람들은 말의 지혜를 신뢰하기 때문에 그렇습니다. 그래서 어떤 책을 세우고 이해하려고 해요. 근데 하나님은 인간의 그 이해의 영역을 초월하신 아주 크신 분이라는 거예요. 말로 설명할 수 있는 분이 아니라는 거예요. 요한복음 이제 마지막에 가면 예수님께서 하신 일들을 기록하면은 이 세상에 어디에도 그 기록한 책들을 둘 데가 없다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 하나님은 너무나 큰데 사람들은 그것을 설득하고 이해시키려고 하는 거죠. 철학이 그렇다는 거예요. 신에 대해서. 그러니까 알 수 없게 되는 거죠. 반면에 우리의 이 지식 지성은 어떻습니까? 그런 것들, 말로 다 이렇게 설명하는 것들을 다 이해하기에는 우리는 또 너무 한계가 있는 사람들이에요. 하나님 이해할 수 없는 거예요. 그러니까 하나님이 택하신 그 유일한 방법이 무엇이냐는 것이죠. 하나님께서 자기에 대한 것과 복음을 사람들에게 알리기 위해서 택하신 유일한 방법이 바로 십자가라는 것입니다. 이것을 우리는 이해해야 되는 거예요. 주님이 이 십자가를 통해서 하나님의 어떠하심과 복음을 사람들에게 알리신 거예요. 그래서 이건 미련한 것이 아니에요. 사람이 보기엔 미련한 것이지만 하나님의 능력인 거예요. 이것만이 사람을 구원할 수 있는 것입니다. 왜 그러냐? 바로 하나님께서 하나님 아들이신 그리스도를 사람의 육체 안에 이제 그리스도께 오셨잖아요. 사람이 육체를 입고 그리스도께 오셨습니다. 그리스도의 신성한 성품이, 인격이 이 육체 안에 나타나게 되는 거죠. 그리고 사람들과 임마누엘 하시면서, 사람들과 함께 하시면서 하나님으로 또 사람으로 행하신 일들을 알리셨습니다. 그래서 우리는 주님이 이제 행한 일들을 통해서 하나님의 은혜가 어떤지, 하나님의 그 사랑이 어떤지, 하나님 얼마나 거룩한 분이신지를 아는 것이죠. 하나님은 단순한 말들로 자신을 드러내실 뿐만 아니라
바로 이 행동들을 통해서 자기를 계시하신 거예요. 그래서 빌립에게 빌립이 주님에게 하나님 보여달라고 했잖아요. 그때 주님이 빌립에게 너는 3년간 나와 함께 있으면서 하나님을 보지 못했느냐 라고 반문하시잖아요. 바로 주님을 통해서 하나님의 어떠하심을 나타내셨죠. 근데 그것이 이 십자가에서 가장 절정에 달했다는 것입니다. 그리스도가 못 박힌 그 십자가야말로 하나님의 어떠함을 사람들에게 가장 잘 증거하는 것이라는 것입니다. 그래서 이것은 미련한 것이 아니에요. 어떤 사람에게 미련하게 보이냐 하면 멸망한 자들에게는 미련하게 보이는 거죠. 그것을 말씀하고 있는 거예요. 우리는 복음을 설득하거나 구걸해서는 안 됩니다. 복음은 하나님의 능력입니다. 우리는 담대하게 복음을, 십자가를 증거해야 되는 것입니다. 또 다른 면에서 이 그리스도의 십자가는 고린도인들은 어떤 일을 했습니까? 지금 고린도인들은 자기의 이방 그 철학에 이미 많이 물들어 있었어요. 그래서 복음을 듣고 십자가에 못 박힌 그리스도를 받고 이제 구원을 받았는데 여전히 어떻게 해요? 나는 바울에게 속했다. 나는 아볼로에게 속했다. 나는 심지어 그리스도에게 속했다 하면서 이게 뭐 하는 겁니까? 자기를 드러내는 거예요, 사실. 자기를 높이는 것입니다. 그 은사자들을 얘기하지만, 자기가 선호하는 은사자들을 추종하지만, 사실은 그와 동일시하려는 마음 가운데 자기를 높이고, 자기를 드러내서 높이려는 육신이 그들에게 있었다는 거예요. 여전히 육신적이라는 거예요. 그래서 후반부에 보면 너희는 육신에 속했다. 너희는 육신에 속해서 아직 어린아이다. 라고 바울이 그들에 대해서 말하고 있는 것입니다. 왜? 그리스도의 십자가는 철저하게 육신을 제거하고 제껴버리는 것인데 구원받은 이후에 여전히 사람을 높임으로 자기를 드러내면서 육신을 드러내고 있는 거예요. 이거는 악입니다. 죄악입니다. 그래서 바울이 강하게 지금 얘기하고 있는 것입니다. 철학자들이나 이 세상의 지혜로는 당연한 거예요. 왜? 그렇게 줄을 서가지고 영광을 이 세상에서 취하고 높아지고 부유해지고 명성을 얻고 이 세상에서 번성하고 뭔가 잘 드러내고 보이는 것, 이게 이방인들이 추구했던 영광이었어요. 근데 주님은 영광의 주님이 어디 있었냐? 가장 인간의 입장에서 가장 낮고 비천하고 인간이 갈 수 있는 최악의 장소, 가장 낮은 장소, 그곳엔 피와 고통과 땀과 못이 박혀있는 영광의 주님이 십자가에 못 박히신 것이죠. 이것은 세상의 지혜로는 절대로 이해할 수가 없는 것입니다. 이 말을 보면 세상의 이 철학자들 지혜가 하나님을 알지 못했다 이렇게 말합니다. 근데 잘 보면 세상의 어리석은 거, 세상의 무지한 자들, 이런 사람들이 하나님을 알지 못했다고 한 것이 아니라 세상의 지혜로운 자들이, 세상에서 정말 날고기고 사상가고 철학자고 그 시대를 평정하는 이런 사람들이 하나님을 알지 못했다는 거예요. 그들의 지혜로 알 수가 없는 거죠. 유대인들은 어떠했습니까? 유대인들이 기다린 메시아, 그들은 로마의 정복하에 있는 자기들을 구원해줄 왕을 원했어요. 다윗 왕과 같은 위대한 왕, 메시아가 와서 로마 그 분을 그 예루살렘 왕자에 앉아서 그의 큰 권력으로 로마인들을 정복해서 이스라엘을 열방의 우두머리 국가로 세워줄 그런 메시아를 기다렸죠. 근데 주님 어땠습니까? 그러지 않으셨죠. 그러니까 주님은 그들에게
보여줄 표적이 요나의 표적밖에 없다는 말씀하십니다. 그러니까 주님은 그들에게 거치는 돌이 될 수밖에 없었어요. 그것을 영광으로 생각했던 유대인들, 종교인들에게는 주님의 십자가는 거치는 돌인 거예요. 이러한 종교적으로 나타난 육신적인 것을 십자가는 철저히 제거하는 것입니다. 또 이 세상의 철학적, 사람이 추구하는 이 지혜, 번성을 십자가는 철저히 제껴버리는 것입니다. 그게 그리스도의 십자가인 것입니다. 그런 다음에 이 십자가에 나타난 그 그리스도의 영광을 이렇게 보면 사실 십자가에는 누가 달려야 됩니까? 죄인인 제가, 저와 여러분이 십자가에 사실 달렸어야겠죠. 사실 우리가 있어야 할 자리입니다. 우리가 못 박히고 우리가 머리에 가시관을 쓰고 창에 찔려야 될 그런 심각하게 하나님을 거절하고 대적했던 이 죄인인 우리가 있어야 할 그 자리에 하나님의 아들, 완전하신 영광의 주님이 대신 있으셨다는 거죠. 왜요? 우리를 하나님의 아들로 구원하시기 위해서. 우리를 하나님의 아들로 부르시고 거룩한 성도로 부르심을 입은 자들로 세우시기 위해서 주님이 그 영광의 주님이 십자가에 달리셨던 것입니다. 그 다음 바울이 얘기하는 것은 우리의 부르심을 보라. 이제 부르심을 얘기합니다. 그들의 부르심은 사람의 부르심이 아니에요. 바로 하나님의 부르심이에요. 십자가를 전함으로 이 육신을 제거하시면서 이 부르심을 이제 말씀하고 있습니다. 십자가는 하나님의 사랑이 나타나죠. 말로 표현할 수 없는 죄인을 구원하는 아들을 내어주는 하나님의 사랑. 또한 하나님의 거룩이 나타납니다. 죄의 대가를 지불하고자 아들을 죽여야만 하는, 아들을 희생으로 드려야만 하는 하나님의 거룩과 의가 나타납니다. 그리고 십자가는 뭡니까? 육신을 제거하는 십자가로 나타나고 있는 것입니다. 왜 그렇게 하고 있는가? 하나님의 부르심을 이제 보면 우리는 이제 알게 되는 거죠. 하나님의 부르심은 미천하고 이 세상에서 별 볼일 없고 문벌도 좋지 않고 연약하고 약한 자들을 부르셨습니다. 없는 자들을 부르셨습니다. 세상에서는 참 없는 자들을 부르셨어요. 물론 있는 분들이 있습니다. 근데 많은 경우가 그렇지 않다는 거죠. 왜냐면요, 이 그리스도의 십자가를 믿는 사람은 이 세상에 있던 지혜와는 상관이 없는 하나님의 지혜를 성령을 통해서 받은 사람들이기 때문에 그럴 수밖에 없어요. 육신을 제거하고 높아지려고 이 세상의 지혜로 따라 살려고 하는데 그거는 십자가에 거스르는 것이죠. 거치는 반석이 되는 거고 어리석게 보이는 것입니다. 그래서 십자가라는 것 자체가, 이 십자가를 전하는 것 자체가 인간의 어떤 지식으로 생각할 때는 어리석은 거예요. 또 십자가에 달리신 그리스도, 이방인들은 어떻게 생각하겠어요? 아, 저 사람이 왕이라고? 저 사람이 통치하는 유대인의 메시아라고? 십자가에서 죽어가는 저 사람이, 벌거 벗겨져서 피를 흘리고 있는 저 사람이 생명을 주는 자라고? 라고 복음은 전하고 있습니다. 근데 철학자들, 이방인들, 세상 사람 어떻게 생각합니까? 어리석다라고 생각하는 거죠. 그런 사람은 멸망하는 것이죠. 한 번 더 말씀드린 십자가는 이런 육신을 처리하는,
사형 틀인 거예요. 우리의 죄성을 제거하는, 유일하게 하나님이 마련한 은혜와 사랑과 거룩의 길이었던 것입니다. 그래서 이 하나님의 이 부르심을 보면은 결국은 이 단순하고 어리석은 사람들을 통해서 이 철학자들을 우습게 만드는 거죠. 소경 거지 바디메오가 아무것도 배우지 못했어요. 근데 그가 눈을 뜬 다음에 어떻게 했습니까? 유대교회 지도자들을 가르치고 예수 그리스도가 하나님이심을 증거하잖아요. 아무것도 배운 거 없는 학식이 없는 어부들이 사내들인 공의회원의 가장 유대인들 중에 학식과 덕망 있는 사람들에게 하나님을 증거하고 있습니다. 그들은 구원을 얘기하고 있는 것이죠. 이 그리스도의 십자가는 바로 이와 같이 사람이 생각하는 이 높은 것들을 다 낮게 만드는 것이죠. 육신. 사람이 생각하는 그 육신을, 이게 육신인 것입니다. 마지막으로 바울이 30절과 31절에서 육신을 제거하는 교회 안의 악인 육신을, 사람을 높이고 몸을 나누는 이 육신 악을 제거하는 다른 것으로 뭘 얘기하냐면은 바로 그리스도 안에 있는 믿는 자들의 위치를 얘기하고 있습니다. 바로 그 기원을 얘기하고 있습니다. 예수 그리스도께서는 하나님에게서 나와서 우리에게 지혜와 의와 거룩과 구속이 되셨느니라. 그러므로 자랑하려는 자는 주님 안에서 자랑하라. 이 말이 무슨 말이냐면 자랑하려는 자는 주님만을 자랑하라. 주님만을 높여라. 주님에게만 영광을 돌려라. 이런 말씀입니다. 왜? 우리의 위치, 우리가 그리스도 안에 있는 우리의 이 놀라운 신분은 하나님에게서 나왔기 때문에 그런 겁니다. 우리에게서 나온 게 아무것도 없는 것입니다. 그것을 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 그리스도께서 우리의 지혜가 되시고, 그리고 우리에게는 의로운 것이 별로 없어 보입니다. 그런데 그리스도의 연합한, 그리스도 안에 있는 신자에게는 주님이 우리의 의가 되어주시는 것이죠. 우리의 거룩한 어떤 면이 없어 보입니다. 그리스도와 연합한 신자에게는 주님이 우리의 거룩이 되어주시는 것입니다. 우리 봤을 때 우리의 죄성을 제거할 수 없어 보입니다. 그러나 주님이 장차 오실 때, 그분의 영광 가운데 우리를 부르실 때 우리 몸이 변화돼서 주님과 같이 되면서 우리는 영광스러운 주님의 통치에 함께 다스릴 주님의 공동상속자로 변화될 것입니다. 이것이 그리스도의 십자가가 우리한테 보여주고 있습니다. 그래서 복음은 멸망하는 자들에게는 이 십자가를 증거하는 것이 미련하게 보이지만 우리에게는 하나님의 능력이요 성령을 통해서 하나님의 지혜가 되는 것입니다. 이 말씀을 이렇게 대하면서 우리가 과연 교회에서 누구를 높여야 되는가? 사실 우리가 우리 서로를 높이고 하는 것은 사실 주님 앞에서 우리가 아무것도 아니라는 것 사실 나타내는 것에 불과한, 우리는 철저하게 성경 번역을 정확히 보면 30절 31절 보면 주 안에서 자랑하라라고 되어 있는데 번역이 잘못됐어요. 주님을 자랑하라. 이게 맞는 번역입니다. 주 안에서 나를 자랑하는 게 아니에요. 사람들은 주 안에서 막 자랑해요. 주님 안에서. 누굴 자랑합니까? 성경은 정확하게 주님을 자랑하라고 얘기하는 거예요. 주님만을 높이라고 얘기하는 거예요. 그래서 그리스도의 십자가가 하나님만을 높이고 하나님께 영광만 돌리고 하나님께만 영광을 돌리고 바로 주님이 어떤 분이신지, 주님의 사랑과 의로움과 거룩함, 우리의 육신이, 우리는 완전히 십자가에서 철저하게 부패한 죄인이라는 것을 보여주고 있는 것입니다.
또 우리가 이 세상에서 이 세상에 이방 세상의 현대 음란하고 무질서하고 하나님 대적한 이러한 지역의 서울대학로교회로 어떤 것을 증거하며 살아야 되느냐. 우리가 직장에서, 학교에서, 가정에서 무엇을 전파하며 무엇을 나타내며 삶으로 무엇을 증거하면서 살아가야 되느냐 것이죠. 바로 십자가에 못 박힌 그리스도 그분만을 높이고 증거해야 되는 것을 바울은 말하고 있습니다. 이것만이 유일하게 교회의 거룩과 하나님의 의와 영광을 나타내는 유일한 길이기 때문에 바울이 같이 말씀하고 있습니다. 그래서 사랑하는 형제자님, 우리가 이제 주님 오실 날이 얼마 안 남은 것 같아요. 세상이 지금 정세를 보면 그렇습니다. 이 급격하게 그런 것들이 이렇게 징조들이 보이고 있습니다. 우리는 세상에 어떻게 해야 됩니까? 십자가에 못 박힌 그리스도를 부끄러워하면 안 돼요. 담대하게 증거하는 그런 삶을 저나 여러분을 같이 살기를 간절히 원합니다. 기도하고 같이 하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시길 기뻐하신 우리 주님을 찬양드립니다. 주님께서 우리 삶 가운데 못 박히신 십자가에 달리신 주님이시지만 다시 부활하셔서 영광의 주님으로 저희와 함께 사심을 감사드립니다. 주님께서 저희 안에서 나타나시고 그리스도의 십자가를 증거하는 삶을 살 수 있도록 격려하시며 인도하시며 저희를 이끌어 주시기를 간절히 기도합니다. 주님께 참으로 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도했습니다. 아멘.